ओम शांति 15/6/24 के प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे माया जीत हेबाई भूल करने बंद कर। दुख देवा एवं दुख नेबा यह बहुत बड़ भूल जहाँकि तुम मानू करार ना। बाबा प्रश्न रे कहले आम समस्त संतान मान प्रति बाबांकर गोटे आशा रही। उत्तर रे बाबा कहते बाबा आशा रखिछन्ति जे मोर सबु पिला माने मो भली सदा पवित्र होई जाआंतु। बाबा हेउछन्ति सदा पवित्र, तेणु से पिला मानंकु पतितरु गोरा बा पतितरु पवित्र करिबा पई आसिछन्ति। माया कला करि देइथाए, बाबा गोरा करिछन्ति। लक्ष्मी नारायण गोरा अटन्ति, सेथिपई कला पतित लोक माने जाई तांकर महिमा गायन करुछन्ति एवं निजको नीच मने करुछन्ति। वर्तमान बाबांकर श्रीमत मिलुछि मिठे बच्चे गोरा बा सत्व प्रधान हेबार पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाबा कौन करुछन्ति एवं पिला माने कौन करुछन्ति एक कथा बाबा भी जानिछन्ति एवं पिला माने मध्य जानिछन्ति जे आमर आत्मा जहाँकि तम प्रधान होई जाइछि ताको सत्व प्रधान करिबाको हेबो, जहाँकु सुवर्ण जुग कहुए। बाबा आत्मा मानू देखुछन्ति, आत्मा ही जानुछि मोर आत्मा एबे कला अर्थात पतित हो जाइछि। आत्मा कारणरू पुणी शरीर मध्य कला हो जाइछि। आगरू जेतेबेले लक्ष्मी नारायण मंदिर को जाउथिलु देखुथिल, जेतेले मंदिर को आमे जाउथिलो बा आमे जाउथिले देखुथिले एमाने तो सर्वगुण संपन्न गोरा अर्थात पवित्र अटंती, आमे तो कला भूत सदृश अटु, किंतु सेतेबेले ज्ञान नथिला। एबे जदि लक्ष्मी नारायण मंदिर को जीव तेबे बुझिब जे आमे तो प्रथमे एही भली सर्वगुण संपन्न थिलु, एबे कला पतित हो जाइछु। दुनियार मनुष्य मूर्ति सम्मुखरे निजको कला पतित पापी बोली कहउछन्ति। मनुष्य विवाह पर प्रथमे लक्ष्मी नारायण मंदिर को जाई थांती। उभय पूर्वरु निर्विकारी थांती, पुणी विवाह पर विकारी हो जाई थांती। तेणु निर्विकारी देवता मानक सम्मुख को जाई निजको विकारी पतित बोली कहि थांती। विवाह पूर्वरु एभली कहते नाही। विकारग्रस्त हेबा पर ही मंदिर को जाई देवता मानकर महिमा करि थांती। आजिकाली तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिवंकर मंदिर सबुठी विवाह उत्सव आदि करुछन्ति। पुणी पतित हेबा पई कंकण बांधुछन्ति, किंतु तुम एबे गोरा बा पवित्र हेबा पई कंकण बांधुछ। सेथिपई गोरा कराउथिबा शिव बाबा को मने पकाउछ। तुमे जानिछ एही ब्रह्मांकर रथर भ्रुकुटी मझिरे शिव बाबा बसिछन्ति। सीए सर्वदा पवित्र अटंती। तांकर एही आशा रहुछि जे मोर पिलामाने मध्य पवित्र गोरा होई जाआंतु, केवल मोते मने पकाई पवित्र होई जाआंतु। आत्मा को केवल बाबा को ही मने पकेइबाकू हेबो। बाबा मध्य पिलामानंकु देखि देखि हर्षित हेउछन्ति एवं तुमे पिलामाने मध्य बाबा को देखि देखि भाबुछ जे आमे मध्य पवित्र होई जिबु। ताहा हेले आमे पुणी एही लक्ष्मी नारायण भली हेउ जिबु। तेबे एही लक्ष्य एवं उद्देश्य को पिलामानंकु बहुत खबरदार होई मने रखिबाकू हेबो। एमिति नुहे बास आमे तो बाबांको निकट को आसीगलु, पुणी लौकिक घर को जिबा परे निज निज कार्य धंदारे लगी जाउछ। सेथिपई एठारे बाबा पिलामानंकु सम्मुखरे बसी बुझाउछन्ति। भ्रुकुटी मझिरे आत्मा रहिछि। अकाल आत्मार एहा हेउछि सिंहासन। मोर संतान माने मध्य निजर भ्रुकुटी मझिरे बसिछन्ति। जेतेबेले आत्मा निजे तम प्रधान होई जाइछि, तेणु शरीर मध्य तम प्रधान मिलिछि। एही कथा को बहुत भल भावरे बुझिबाकू हेबो। एपरि लक्ष्मी नारायण भली होई जिबा किछि सहज कथा नुहे। एबे तुमे जानुछ जे आमे यांक भली पवित्र हेउछु, तेबे आत्मा पवित्र हेले ही स्वर्ग को जाई परिबो। पुणी निजको देवी देवता बोली कहि परिबे। आमे एही भली स्वर्गर मालिक हेउछे, किंतु माया एपरि जे आमको भुलाई देउछि। केही केही एठारे शुणी
ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି ତାହା ମୋ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଧାରଣ କରିଛି କି? ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ବାବା ହିଁ କରାଇବେ। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଦେବତା, ଏ କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀମତ ନେଉଛ। ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଏହିଭଳି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ପାପକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ଗୋରା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଙ୍କୁ କଳା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ତ ବହୁତ ଛୋଟ। ରାମ ତ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରେତା ଯୁଗର, କେବଳ ଦୁଇ କଳାର ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବେ ସେତେ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମେହନତ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଯିଏକି ତୁମକୁ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ସିଏ ଦେଖୁଛି ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରୁଥିବା ବାବା ଆସିଗଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ତ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଠ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କେହି କେହି ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା, ମାୟା ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ତୁମେ ଗୋରାରୁ କଳା, ପୁଣି କଳାରୁ ଗୋରା ହେଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଖେଳ। ତେବେ ବାବା ସେହିମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ କି ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମକୁ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲଗାଅ। ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବୁ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆସିଛ। ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ, ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମର ଯୁଗଳ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଯଦି ଯୁଗଳ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଥିବ, ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଯେପରି ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ନା। ଗୋପ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କେହି କେହି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହି ବନ୍ଧନ ତୁଟୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ନାମ ରୂପର ବନ୍ଧନରେ ଫସାଇ ଦେଉଛି।
ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାମ ରୂପରେ ଫସିଯାଅ ନାହିଁ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ନା। ଯେମିତି ତୁମେ ନିରାକାର ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ସମାନ କରୁଛି। କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ସମାନ କରିବେ ନା। ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତର ହିଁ କରିବେ। ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ହିଁ କରିବେ। ଇଏ ତ ବେହଦର ବାବା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଡାକୁଛି, ବାବା ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ କିପରି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ହୀରାରେ ମଧ୍ୟ କଳା ଦାଗ ଥାଏ, ସେମିତି ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଦାଗ ଲାଗିଛି। ସେହି ଦାଗକୁ ବାହାର କରି ଆତ୍ମା ପୁଣି ପବିତ୍ର ସୁନା ହେଉଛି। କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏମିତି କେବେ ହେଲେ କହିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣର ସଙ୍ଗରେ ରହି ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ଏହିଭଳି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଖରେ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ପତିତରୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ଅଛି। ସିଏ କାହାଠାରୁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ନା, ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଆଦିରେ ସ୍ନାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେବତା କହି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହ ତ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ତାର କେବେ ହେଲେ ସମାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଦିକାଳରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାହମାନ ହେଉଥିଲା। ବନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର କଥା ନଥିଲା। କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ନଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରହିଥାଏ। ତେବେ ସେଠାରେ କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଥିବେ। ପୁଣି 2500 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି, ବୃକ୍ଷର କେତେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାହାର କାହାର ଏକଥା ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ହିଁ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମିକ ଯୋଦ୍ଧା, ଯୋଗ ବଳବାଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତେବେ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଇଏ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦଲାଲ ରୂପରେ ସତଗୁରୁ ମିଳିଲେ, ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଦଲାଲ ହେଲେ ନା। କାହାକୁ? ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଦଲାଲ। ଇଏ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାକି ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଦିର ନାମ ନେବା ଅନୁଚିତ। ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ତ ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମମାନେ ପୁଣି ବାବା ଦେଉଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ପୁଣି ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏହି ଆଖିରେ ତୁମେ ବିନାଶ ଦେଖିବ। ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ୍ ସଲ୍ ହେବ ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏପରି ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିବ। ବହୁତଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବହୁତଙ୍କୁ କେଉଁଠର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ? ବୈକୁଣ୍ଠର। ଏସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ବାସ୍ତବିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ନକଲି। ସେମାନେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନେ ତ ସେହିଭଳି ହେଉଛ। ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲ ତାହା ସବୁ ପୁଣି ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ବିନାଶକୁ ଦେଖିବା କୌଣସି ଖେଳର କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ମାନେ କିଛି କହିହେବନି ନା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ବିନାଶ କେମିତି ହେବ ତାର ସିଏ ଗୋଟେ ଖେଳହରର କବି କଥା ନୁହେଁ। ବିନାଶ ହେବାଟା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ରକ୍ତପାତ ହେବ। ଦୁଇ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବ ନା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କର। ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଳା ବାରୁଦ ବିକ୍ରି ହେବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ଗୋଳା ବାରୁଦ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ବୋମା ପକାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସେନାବାହିନୀର ନା ହାତ ହତିଆରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କାମ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତ ଜିତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ କାହାକୁ ତ ତୀର ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ, ସମ୍ପର୍କ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହିଲେ, ଏହି ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏବେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାବା କହିଲେ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ବହୁତ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ପବିତ୍ର କରିବାର ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାଗ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ବରଦାନରେ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାକୁ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଜନନୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅପବିତ୍ରତା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ଚାହେଁ ଦୁଃଖଦ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ମାଷ୍ଟର ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସୁଖର ବାତାବରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିବା ହିଁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିବା ହିଁ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।